So like yesterday, I just thought that before we start a question and answer session, yesterday we dwelt upon the 12 outer aspects of the mother, and maybe a good idea to dwell on the 4 inner powers. So, мы говорили о 12 более внешних аспектах матери, и я подумал, что сегодня хорошо посвятить время 4 внутренним, как бы, более близким, центральным аспектам матери. The book The Mother is there in Russian, no? But everybody, if there is a help and input, then it will be very nice. So, I think Rhythm has already spoken about the planes which are beyond the human mind, embodied mind, and the supramental, the ranges of consciousness. И Павел спросил, что переведена ли на русский язык книга матери, сказал, что да, есть перевод, и сказал, что все равно, наверное, уже все читали эту работу, может быть, мы поделимся чем-то по поводу на эту тему. Он сказал, что Ритам уже рассказал по плану сверхсознания, которые располагаются между нашим разумом и супраментальным уровнем. So these 4 powers are the original supramental godheads who stand on the borders of the overmind. Эти 4 главных ипостаси Божественной Матери — это супраментальные божества, которые стоят на границе, где начинается Верховный Разум. In the Vedas, they are spoken of as the 4 kings of truth. В Ведах о них говорят как о 4 царях истины. And they guard the doors to the sun. They are guardians of the doors to the sun. И они представлены в Ведах как стражи врат Солнца, врат, ведущих к Солнцу. So the 4 powers first prepare our nature before we can be ready for the complete supramental change. Эти 4 силы вначале готовят нашу природу, прежде чем мы можем быть полностью подготовлены к супраментальному преобразованию. So now if we have to give 2 qualities, divine qualities of each of them, what would we say? Say Maheshwari. What are the 2 divine qualities which immediately come to our thought and reflection? Говорим Махешвари. Yes, Maheshwari. Если мы говорим о Махешваре, то какие главные качества, божественные качества, которые сразу приходят нам на ум? Anyone? Мудрость. Wisdom, that's right. And the second one? Wideness. Wideness. Okay. We can take as wisdom and wideness. Or compassion. Any of them. Yes, wisdom and wideness. Good. Широта или сострадание. Mahakali? Сила. Power. Okay. Force. Force and strength. Power. All of them are powers, but force and strength. Просто в английском power это имеет другой оттенок, это именно сила, force и strength. А power это It is a more general term, but способность, ипостась, власть, то есть она не столько сильна. Mahalakshmi? Love. Beauty and harmony. Love is there as part of that, but characteristically beauty and harmony. В основном именно красота и гармония, но, конечно, любовь тоже присутствует. And Mahasaraswati? Work. Knowledge. Perfection. Perfection and order. There is a knowledge involved in that, but it's a knowledge of the details. Махасарасвати это прежде всего совершенство и порядок. Знание тоже, конечно, присутствует, но именно знание в деталях организации. So now what we'll do is, they are the guardians to the door of the Sun of Truth. So we take truth in the center and we try to just reflect upon how do we really would like to give a, not a mental form, but if we have to use the word like define the quality, keeping truth as the center. So what would
wisdom be one expression of wisdom, keeping truth in mind. Итак, если мы говорим, что в Ведах эти четыре ипостаси Божественной Матери описываются, четыре главные центральные ипостаси, как стражи, врат истины, врат солнца, врат ведущих нас к солнцу, то в центре стоит истина. Если мы представим, что в центре всего стоит истина, то и попробуем, учитывая или помня об этом, что в центре истина, сформулировать как наше впечатление от каждого качества. I'll give just a couple of examples to make it Сейчас clear. я дам пару примеров, чтобы лучше это понять. So wisdom can be the light that reveals the truth. Wisdom can be that which shows us the truth of things. Например, мудрость — это может быть свет, который раскрывает нам истину. Of events, processes, everything. Wisdom can be knowledge. That which shows us the truth. Because you have to place it around you. Или это может быть то, что показывает нам истину, то есть показывает нам истину каких-то процессов, событий и так далее. Wisdom can also be that which gives us the power to discriminate between true and false. Another action of wisdom. Мудрость — это также то, что дает нам силу развлечения, способность различить, отличить, что является истинным, что является ложным. Without wisdom we cannot distinguish the two. Не имея, не обладая мудростью, мы не можем отличить, что является истинным, что является ложным. Similarly, compassion. Compassion, if we take as one of the qualities, compassion is that which is based on truth, not on appearances. И если мы возьмем сострадание, опять как одно из этих божественных качеств, сострадание — это то, что основывается на истине, а не на каких-то вот этих видимостях. So like that we can, reflect upon some of these qualities. So we can take a wideness. Вот в таком смысле мы можем как-то постараться выразить свои восприятия по поводу различных качеств, то есть имея в виду, что в центре всего стоит именно истина. И если how these qualities are connected to truth. Как эти качества связаны с истиной, давайте попробуем осмыслить это. И первое качество, которое я предложил, это широта. So how is wideness connected to truth? Как широта связана с истиной? Any reflections? Why is wideness necessary for truth? Почему для истины необходима широта? Для того, чтобы проявить это безграничное сознание, свою осознанность, самое себя в любой точке пространства. So that there would be a possibility to manifest this self visions of understanding in any point of space. So wideness gives the totality of things. So totality is necessary for truth. Дает тотальность вещей, тотальность всего, и тотальность необходима для проявления истины. So when we understand one part and miss the rest, that is called in the language of yoga ignorance. Если мы понимаем часть чего-либо, но не понимаем остального, то на языке йоги это и называется неведением. But then, wideness, there is another action of the same wisdom. It knows how to arrange things in relation to truth, because there is a totality. How it has to be arranged in relation to truth. So it creates a hierarchy of planes of, forces, powers. Yes, it's also correct. That's called rhythm in the language of the Vedas in original sense. The right law of things. И истина задает порядок, организацию проявления вот в этой широте, она создает планы, различные проявления и задает закон проявления всего, что в Ведах и называется ритм. The right law of truth. Как правильный истинный закон проявления истины, проявления каждой вещи. Это называется в Ведах ритм. Okay, then Mahakali.
Далее Махакали. So how are force and strength connected to truth? Как сила, могущество связаны с истиной. Она помогает проявиться и дает эту энергию. Force helps truth to manifest. Yes. Да, превосходно. Force helps truth to manifest. Otherwise it remains static. Да, действительно, без силы истина остается статичной. Может, очищает пространство для проявления. Force also purifies, cleans the space for Cleans the truth to space. manifest, to be Destroys all that is dark, ugly, and purifies the place. Да, сила разрушает и уничтожает все, что является уродливым, темным, злым и дает, освобождает место для проявления истины. Shatters the obstacles towards truth. Сокрушает препятствия, преграды на пути проявления On the истины path to truth. и на пути к истине. Gives us quick energy and impetus to climb to the truth. Дает нам мощную, стремительную энергию, импульс, побуждение в стремлении к истине. Otherwise we go very slowly as if we are not climbing to truth but on a picnic. В противном случае мы взбираемся к вершине так медленно, как будто мы не находимся в восхождении, а на пикнике. So the divine force comes and gives us a big push. И так божественная сила приходит и дает нам сильный большой толчок. Но эта сила она не только разрушает, она является еще и преобразующей, трансформирующей силой. But this force not only destroys, it also transforms. Yes. Only one thing which it tends to destroy is the falsehoods of the quotes. Да, она склонна только к тому, чтобы уничтожать только то, что является ложным, только ложь. All other things it transforms. Все, что не является абсолютной ложью, она трансформирует. So beauty and harmony, how they are connected to truth? А красота и гармония, как они связаны с истиной? Any reflections? Truth is the supreme beauty and harmony. Truth is supreme beauty and harmony. That's right. Exactly. Дело в том, что Истина красота это в мире форм, высочайшая она может красота и гармония. проявиться только посредством гармонии и красоты. The matter is, the thing is that truth can manifest in the world only through beauty and harmony. Harmony is necessary for the manifestation of truth. Гармония необходима для проявления истины. Именно в мире форм, потому что иначе это будет хаос. Truth is also beautiful. Yes, it's especially so for the world of forms, because without harmony in this world of forms, truth cannot manifest. Yes. Beauty. Красота. Can we define beauty? Можем мы дать определение красоте? Истина в форме. Truth in the form. This form is only physical or Эта форма является forms of только thought, физической, или это Нет. также форма мысли, forms of thought, forms of feelings. форма чувств. But Shri Aurobindo says there is also beauty which is the essence of things. It is goes even beyond forms, like fragrance in a flower. И Шри Ауробиндо говорит, что есть красота, которая является самой сутью вещей. Something like an И essence of она things. восходит за пределы всех форм. Это все равно, что аромат в цветке. And perfection and order. Совершенство и порядок. Order is simple. We take perfection. What? Because Shri Порядок Aurobindo это uses this понятно, word. но совершенство, поскольку Шри Ауробиндо использует слово совершенство. Да, How do we Махасара. take perfection? How do we reflect on perfection? Что мы можем сказать о совершенстве? Truth brings perfection. Истина приносит совершенство. Но она не может никак по-другому проявляться, потому что иначе она не будет тогда истиной. Она
она всегда It совершенна. cannot manifest in any other ways because without being perfect or without perfection, it's not proof. Yes. But what is that perfection? Что значит это совершенство? Это значит, что всегда присутствует принцип достаточности. Там всегда все в должной мере. Everything is in proper measure. Okay. That's one way to conceive perfection. Да, но это один из способов воспринять совершенство. Мастерство уже. Mastery, skill. Yes, mastery of skill. Also, everything is in proper measure and everything is in right relation to everything else. Все в правильной мере, все в должной мере, одновременно все в правильном соотношении, в правильной взаимосвязи со всем. That means every time a new element is introduced, then everything else has to readjust to bring once again a new harmony. И это означает, что всякий раз, когда проявляется какой-то новый элемент в целом тотальности, все целое, вся тотальность должна перестроиться так, чтобы снова выражать эту гармонию с учетом нового элемента, включая в себя этот новый элемент. That is why if you have to make a little house from a pack of cards, Mother says it's easier to make it with 2 cards or 4 cards, but if you have to make it with 52 cards, it is very difficult. Это все равно, что сделать карточный домик. Мать говорит, что если вам нужно сделать карточный домик из 2 карт или из 4 карт, это очень просто, но если их нужно сделать из 52 карт, то это очень трудно. So each of us is a card of the Mother, Каждый из нас это такая карта матери, and many more than 52. и гораздо больше, чем 52. And that is why it is so difficult. Every time a new thing, even a new person comes, the whole collectivity has to readjust to that change. И вот почему это настолько сложно. Даже если новый человек приходит в коллектив, то весь коллектив должен перестроиться так, чтобы сохранить вот эту гармонию, которая была с приходом нового человека. But this readjustment has to be according to the law of truth. Again, when the time comes. Опять же, все вот это переупорядочивание, все это упорядочение, организация, соотношение всех элементов должно происходить на основе закона истины, правильного закона. И опять это и есть ритм. That's why collective perfection is so difficult. Вот почему коллективное совершенство настолько трудная вещь, настолько сложным является этот процесс. And that is why when the supramental element is introduced into the consciousness, all other parts have to readjust to this new change. И вот почему, если новый совершенный элемент, этот супраментальный элемент привносится в сознание, в нашу систему, то все другие части существа должны перестроиться, чтобы находиться в балансе, в гармонии с этим новым элементом. So initially they try to adjust according to the accustomed law of ignorance. So mind says, I am the boss. И поначалу все наши эти части стараются перестроиться на основе привычного им способа функционирования или закона их функционирования в неведении. Ум сразу же заявляет, что я здесь главный, я босс. But mind is so small and supramental is infinite. Но ум настолько мелок, ничтожен, а супраментальный настолько безграничен. So mother says, my child, what would happen if a drop went to fight with the ocean? И мать говорит, дитя мое, что произойдет, если капля направится сражаться, бороться с океаном? Then life also tries to assert its role adjustment. It wants the supermind to be at its disposal. That whatever it wants, the supermind should fulfill. Life should be the leader, vital should be the leader.
and the supermind should be the servant. Затем, опять же, вот жизненная энергия, жизненная сфера в нас пытается утвердить свое преобладание, оно пытается использовать сверхразум в своих целях, заявляя, что именно она, жизнь, должна быть лидером, а сверхразум должен служить ей и немедленно поставлять ей то, чего она захочет. The body also wants all its needs fulfilled by the supramental truth, including its need for immortality. So I had a very interesting incident. Тело тоже заявляет свои притязания и говорит, что сверхразум должен служить ему и удовлетворить все нужды, все запросы, потребности тела, и в том числе обеспечить ему бессмертие, которое нужно телу. И у меня был очень интересный случай на эту тему. In the ashram, one person kept coming to me repeatedly for this illness, that illness, and there was actually no illness, no problem. So I asked him, why are you so afraid? В Ашраме один человек стал приходить ко мне снова и снова, то с одной болезнью, то с другой. И я смотрел, у него не было никакой болезни. И в конце концов я сказал ему, почему ты так боишься? Чего ты так боишься? He said, I don't want to die. Он сказал, я не хочу умереть. I said, very good, but what has that got to do with all this? And he told me that mother has promised that if you do this yoga, you will not die. Доктор Алоком сказал, ну хорошо, и что же Богу со всем этим делать? Или причем здесь, какая связь между этим и Богом? Тот сказал, что мать пообещала нам, что тот, кто делает эту йогу, тот не умрет. So, when we take the yoga with the idea of satisfying the ignorance of the mind, vital and body, then we land up sometimes in a very strange kind of abyss. But if you take the yoga with a view to surrender these parts to the supermind for the transformation, then we are on the royal road to change. И вот таким образом, если мы вступаем на путь йоги с желанием удовлетворить или с таким побуждением удовлетворить запросы наших низших частей, то можно в итоге оказаться в такой странной бездне, непонятно где. Но если мы вступаем на этот путь, чтобы отдать себя, чтобы совершить самоотдачу сверхразуму, супраментальной истине, тогда мы будем на правильном пути. So the four powers of the mother come to prepare us, these parts, mind, light, body, for this great change. И эти четыре супраментальных ипостаси Божественной Матери, они приходят к нам для того, чтобы совершить это великое изменение, это великое преобразование в нашем существе. Okay, so this was the reflection from my side. Anything anybody wants to add or share? Это то, что вот я бы сказал на эту тему, может быть, вы что-то хотите добавить или чем-то поделиться в связи с этой темой. To what extent the supermind is really should be like a kind of goal in the yoga, because Shri Auробindо warned in the last chapter, 13th chapter of the Teachings of Yoga, that one should be very careful about thinking that supermind is already active in his being. Exactly. So So that was the idea, that it takes a long preparation for the being to be, you want to translate the question in Russian? Да, я спросил, что вот насколько уместно считать, что сверхразум уже сейчас работает в существе там, и вот ставить его достижение как цель, поскольку в 13 главе первой части синтеза йоги, которая, правда, осталась недописанной, мы тут
практически один из последних текстов, который написал Шри Ауробиндо перед уходом. Он там очень серьезно предупреждает вот от этой ошибки, что считать, что сверхразум уже здесь, что вот он уже там воздействует, что вот ставить его как такую близкую цель для своего достижения, что это настолько высочайший план, и он требует настолько огромного процесса достижения подготовки, перехода через очень высокие, много очень высоких стадий, которые сами по себе очень трудно достижимы. И доктор Алоком сказал, да, действительно, что это очень длительный процесс. And when mother was asked about this supramental action, she said, "My child, you are so small, like a small point of a pin. The ego is so small. It has to become very vast. You have to become very vast before you can even think about this supramental change." И когда кто-то спросил мать сказала, дитя мое, ты настолько крохотный, вот это эго, это просто как даже не булавочная головка, а вообще еще меньше. И прежде чем что-то думать о супраментальном, ты должен стать настолько широким, настолько безграничным, чтобы супраментальное начало работать в тебе, проявляться в тебе. Then, in her vision of 3rd February 1969, which of the Golden Boat, I think everybody must be aware of that. Знаете, вот есть, описывала это золотое видение супраментального корабля, это 3 декабря 1969 года, 1969? Yes. 3 февраля 1969 года. Наверное, вы все знаете об этом. She speaks of the qualities, the necessary conditions for passage towards the supramental change. Она там говорит о тех необходимых качествах, условиях, которые должны соблюдаться уже в существе, быть выполнены для существа, чтобы оно могло совершить этот переход в супраментальное изменение. And she says that it is neither a moral condition nor ascetic purity, but something else. И она говорит, что это и не аморальное состояние, и не аскетическая чистота, но нечто совершенно другое. Anyone remembers the qualities she speaks of Кто-то помнит качества, о которых она говорит in that vision? в этом видении? 2 things she speaks of. Она говорит о 2 вещах. One, she speaks of equality to the point of perfect immobility. Equality. Equality – это уравновешенность, это абсолютная, настолько мощная уравновешенность, вплоть до абсолютной неподвижности. So, I mean, agitation, disturbance, restlessness. Ни малейшего беспокойства, возбуждения, волнения ни в единой части, абсолютная недвижимость, незыблемость. The second thing she speaks of, plasticity. И второе – это пластичность. So, not to be fixed into any rigid formula. Не быть зафиксированным ни в какой жесткой форме формулировки вещей. So, the third thing is that sometimes people also connected to this is that supermind is available, supramental force is there, I can directly draw the force. So this also people think. Есть вот такая вещь, как раз, возможно, это то, о чем предупреждал как раз Шри Ауробиндо, что люди сейчас, многие, вот, которые связаны с этой йогой, так или иначе, вот, говорят об этом, заявляют, что да, супраментальная сила уже здесь, вот она уже здесь, я могу ее притянуть, я ее могу низвести. Ну, здесь очень просто на это смотреть. Если понаблюдать, как человек управляет своими инструментами, и в том числе эмоциями, и сразу становится понятно, насколько, так сказать, он вообще способен воспринимать вот те энергии, даже обычные йога-шакти, чтобы оставаться в этом состоянии равновешенности. It's very simple actually to see if how the person, to what extent he can control his own instruments, if how he can control his emotions, etc. If he is not able
even to control his emotions, then he is not able even to really absorb the action of The Yoga Shakti, not speaking of the supramental. Only thing one has to be little careful about whether it's a mental control or a psychic and spiritual control. Ну, а только одно нужно так I mean, mental control is also good. Ментальный контроль и контроль, исходящий из психического существа, контроль души. Mental control is a very precarious balance. Ментальный контроль это тоже хорошо, но это очень шаткое равновесие. So it is true that one has to discipline these parts and refine it, but the pulling down of the supramental force which people try, most often than not it leads to a breakdown, and very rarely can they pull anything of the true vibration. И здесь нужно смотреть очень, то есть, насколько ум он не может сдержать вот этот контроль в существе, и только вот на основании влияния души это возможно, то есть установление какого-то контроля настоящего, действенного. Но если говорить о низведении супраментального, то вот люди, которые говорят, там претендуют на то, что они могут низвести, притянуть супраментальное сюда, чаще всего это заканчивается просто каким-то крахом их существа. И очень редко кому-то удается действительно низвести что-то, какой-то там отголосок истинной вибрации. That is why the safe way that Shri Aurobindo has advised always is to turn to the mother and let the mother undertake the change in us. She embodies the supramental truth and much else that is beyond. И вот почему Шри Ауробиндо дает этот самый безопасный путь и так много говорит, такой упор делает на том, что этот самый безопасный путь – это вверение все больше себя Божественной Матери и позволить именно ей совершать это преобразование в нас, потому что она является воплощением супраментальной истины и еще гораздо большего того, что стоит. И Шри Ауробиндо писал, что дальнейшая работа и достижение супраментального возможно только после двух реализаций. Это реализация психического и реализация центрального существа, атмы и атмана. И более того, еще достижение космического сознания. Да. Когда человек обретает космическое. Я сегодня еще читал, мать тоже говорила, что значит там ни одна капля даже супраментальная. Да, собственно, реализация атмана уже открывает ворота в космическое сознание. He says that Shri Aurobindo also speaks that before any contact with the supramental can be established, there must be the two realizations, the Psychic and spiritual. This Atman. One can have the contact without that, but it is very dangerous. Most often it will lead to breakdown. Можно установить контакт и не имея еще этих двух реализаций. For instance, with the higher ranges, not with supermind, but with the higher нельзя установить, ranges. конечно, контакт с самим сверхразумом, но с более высокими планами его можно установить. Это очень опасно. Это чаще всего приведет вот просто к краху существа. That's why the psychic change is the safe and the first thing. Именно вот поэтому настолько необходимо сначала психическое изменение. Да, это может вызвать прежде всего ростега. And it also can aggrandize. Yes, very much. Очень сильно. Very much. The supramental force is changing the earth because otherwise how can you explain these changes which happens in the global kind of vision with the countries, with many things. 2-3 things which Mother has Бывает, said. что много очень изменений в мире, так что супраментальная сила меняет, а все-таки меняет мир. Once she has said that when this was asked to the mother, how will the supermind act? Will it act in this way, that way? So mother said, now that the supermind is there, we cannot fix
that only this way it will act. It can act in any way. It can use any means. So what you say is true, that we cannot necessarily fix that it will act only in this way. Мать по поводу этого, когда ее спросили, я сказала две вещи. Во-первых, я сказала, что теперь, когда сверхразум уже здесь, невозможно установить для него каких-то правил, там, как он будет действовать так или так, он может использовать любые средства, которые в его распоряжении. Second, it is a global action and an individual action. So globally and individually it brings out the truth, that is its nature. So, также это два аспекта его проявления действия сейчас. Это глобальный, общеземной и индивидуальный. И в том и в другом аспекте он проявляет истину. То есть это его главное качество. And I would also say that whatever the changes in the world still as far as I can understand, the supermind doesn't act directly in the world, still with some other forces, because directly it would be much more powerful. yeah, that's also true. Я говорю, что хотя такие большие изменения в мире, то вряд ли можно считать, что сверхразум действует здесь уже непосредственно. Все равно он действует через другие пока еще силы, какие-то планы. То есть, если бы он проявлялся здесь непосредственно, это сразу бы просто совершенно другие колоссальные изменения. Но его давление изменяет, нарастает, и он движет, толкает вещи вот к этому изменению, проявлению истины. But it is also true that some people, some individuals, at least, may not be as a collectivity, but some individuals are on the path to that change. For example, when A.B. Purani left his body, their mother made this remark that his higher intellect united with Shri Aurobindo. Then she also speaks of Purani rolling in the mud of the new creation. And she said that she could see that parts of it were becoming supramentally changed. So there are people in whose cases mother has mentioned about this kind of a change taking place. The second part, what is about she saw it. One is his higher mind, intellect, united with Shri Aurobindo. Then she one day also saw in her vision, he was rolling in the sand which was containing supramental particles. This is a vision of mother. And she saw that a corresponding change was going on inside him. So even in the supramental boat, there are people who are becoming ready. So definitely there are individuals on whom now the supermind is acting, because otherwise in that vision she will not see. She saw in fact 3 persons from the ashram, and some from the ashram, and there were some from outside. So definitely supramental consciousness and force is acting on individuals even towards their supramental change. That vision of the mother, 3rd February. Сейчас, конечно, нельзя сказать, что в коллективном плане, глобальном сверхразум уже действует непосредственно, но уже есть отдельные индивиды, в которых он действует и в которых он работает для супраментального преобразования. Например, когда один из ашрамитов, известных в Пуране, This is after leaving the body. Когда он оставил тело, мать сказала, что его разум, более высокий разум, был соединен уже с разумом Шри Ауробиндо. И также она видела видение в какой-то момент. Видела его, что он как бы катился, что ли, в песке, в котором сверкали золотые частицы супраментального, и в нем были части, которые как бы соответствовали этим золотым частицам. Просто пока, почему мать сказала, что это после того, как он ушел, поскольку пока, естественно, Садхак находился в Ашраме, она никого не хотела как-то там возвышать, что-то она никогда ни про кого не говорила такие вещи. И в видении вот по поводу супраментального корабля тоже она, по-моему, говорила об этом, что есть такие индивиды, в которых уже сверхразум работает.
What is dangerous is to approach it in the egoistic way, Что wanting опасно for oneself the supramental change, etc. это стремиться искать этого, относиться к этому в эгоистическом смысле, в эгоистическом отношении, хотеть получить его для себя, для каких-то целей. That opens the doors to megalomania, aggrandizement and disasters in sadhana. Это ведет вот к такому самовозвеличению, губительному и к иметь разрушительные последствия. Здесь еще можно добавить, с точки зрения опасности, без реализации психического существа у человека отсутствует развлечение. И когда он выходит на высший план, он соприкасается с универсальными космическими силами, прежде всего, в которых присутствует абсолютно все. И не обладая вот этим видением, развлечением качественных характеристик этих сил, он не может сделать правильный выбор в применении этих сил. Without the psychic realization, it's very dangerous because when one opens to higher planes, without any doubt, this is 100%. One can one opens to the universal forces first of all, and there is everything there, all kind of things, Absolutely, forces, and absolutely. one will not have the proper discrimination Yes, to see the characteristic qualities and to absolutely true. да, абсолютно точно. Точно. Можно спросить? Вот в Ашраме дети есть, да? И они вообще вот как обучаются, вот когда Шри Ауробиндо, как вот мать беседовала с детьми, то есть знание шло напрямую. Есть ли сейчас такая форма обучения? As far as we know, there are some children studying the Ashram, and during mother's time they studied the books of Shri Aurobindo, and they could meet the mother, and we are under her guidance. What is the situation now? Are there these students and how they are taught? About children in the ashram school, as of now, the lesser said the better. По поводу детей, которые учатся в школе Ашрама, что касается сейчас, наверное, чем меньше говорить об этом, тем лучше. The only and the big advantage that they have, apart from other things, is that the atmosphere of they grow up in the atmosphere of the ashram, and therefore they carry something in them which is like a touch. Главное преимущество того, что они учатся в Ашраме сейчас, это то, что они находятся в этой атмосфере. И они просто автоматически вбирают в себя эту атмосферу, впитывают это. И это означает, что в каждом из них есть, по крайней мере, какая-то частица, которая соответствует этой атмосфере и как своего рода какое-то прикосновение сердца и что-то подобное. Nalita spoke about it as a golden chain which they carry around them. The mother puts a golden chain. Налини, да, один из таких выдающихся садхаков Ашрама говорил у них, что в таком роде, что каждый из них, у каждого из них на шее золотая цепочка. Unfortunately, Это most of them are not able to make the best of the opportunity given to them. That is the sad part of the story. К сожалению, большинство из них не способны извлечь максимум из этой чудесной возможности, которая им дается. И вот это печальная сторона вот этой истории. Ведь по всей земле сейчас, как бы не секрет, рождаются такие дети, которые способны
воспринять очень многое. То, что, допустим, нам было надано. It is not a secret that now in many places in the world, all over the world, children are being born which have some very special qualities and they are able to do things which we are not able to do. Exactly. So again, we cannot fix the supramental action is no more confined to the ashram environment only. Мы, конечно, не можем это так вот утверждать и фиксировать теперь, что супраментальное изменение, преобразование сосредоточено только в ашраме. It is a certain kind of help which is given there, no doubt, because of the intense pressure of the consciousness at the central radiating samadhi. Конечно же, пребывание в ашраме оказывает большую помощь, без сомнения, из-за вот этого давления трансформирующей силы, которая там существует, более мощная, благодаря центральному центру ашрама самадхи, откуда излучается эта мощная сила. But very few are able to, actually make the best of that help. Но очень немногие действительно могут извлечь наилучшее из этой помощи, которая там дается. Most take the presence for granted. Some even don't bother about it. So all this, their resistances come out. Многие, считают, что присутствие Шри Ауробиндо и матери и так должно быть с ними, как само собой разумеющееся. Некоторые даже и вообще не заботятся, не думают об этом. И во многих существует очень много сопротивления, противодействия. Some end up believing that just by the fact that one has joined the ashram, one doesn't have to do anything else now. Некоторые даже так считают, что только в силу того факта, что они вступили в ашрам, больше ничего теперь уже делать не нужно. But there are always a handful of sincere people. Ну, конечно же, всегда есть хотя бы горстка по-настоящему искренних людей. They are in the ashram, they are outside the ashram, they are everywhere. Они есть и в ашраме, и за пределами ашрама, они есть везде. And it is in them that the change is taking place. И именно в них это преобразование сейчас происходит. Мать Вагенди сказала, что ее сила, божественная сила, распространена равномерно по всей земле. Просто наша способность, либо неспособность воспринимать то количество, то есть мы воспринимаем только какой-то маленькое количество этой силы. The aged mother said that her force and presence are now everywhere, but it's only our inability to receive it, that we have very limited capacity to receive this force. In the ashram at one place, Mother has also said, in the agenda at one place, Mother has also said this ashram is no more mine. В Агенде даже в каком-то месте мать сказала, что это уже больше не мой ашрам. So, yes, it is everywhere. That's the right way to look at it. There are very sincere people in the ashram. Yes, there are sincere people, absolutely true. И тем не менее, есть очень искренние люди и в ашраме. Beautiful people, people who are on the road to change, Люди, которые на пути к этому изменению, преобразованию. who are full of faith, full of a psychic Которые surrender. исполнены верой, исполнены психической самоотдачи. And as long as even one such person is there, the ashram will continue to have its role and purpose. И до тех пор, пока хотя бы один такой человек есть в ашраме, ашрам будет продолжать выполнять свою роль и свою цель. It's true. Это так. Это правда. Можно еще вопрос задать? Насчет мать писала в Агенде, что 1 января 1969 года была низведена новая сила. Вот что это за сила? In the agenda, Mother said that
on the 1st January of 1969, some new force. Superman consciousness. Сознание сверхчеловека. He spoke of it as a benevolent consciousness which has come down on earth. Она говорила об этом как о особом сознании, особой благодати, которая произошла на Земле. То есть она в атмосфере Земли, она также напрямую воздействует или посредством сил? Is it now directly present in the Earth's atmosphere or again acting via some other planes? Directly acting. Already some people are on the path, and basically Superman is the mediating link between man as he now is and the supramental being of the future. Да, вот это сознание уже работает непосредственно в атмосфере, и уже есть люди, в которых оно действует, поскольку вот это сознание сверхчеловека – это переходное звено между нынешним состоянием человека и суперментальным существом. It is bringing an inner change in us, though the external nature remains unchanged. Оно совершает внутренние изменения в нас, даже хотя внешняя природа пока остается неизмененной. And Nalida once said, the Superman may be next door. И однажды Налинида сказал, что это сверхчеловек, возможно, это будет следующая дверь. So we should be prepared for all kinds of unexpected things, especially the children that she's picking up. И мы должны быть готовы к всякого рода неожиданным явлениям, особенно вот такого рода дети, о которых вы говорите. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Какова высшая цель человеческой жизни? Ну, у нас, людей, на Земле высшая цель, а с точки зрения учения Шри Ауробиндо. Please tell what is the highest meaning, the highest aim of the human life according to Shri Aurobindo, his teaching for us people. What is the highest aim? Beautiful question. Это суперный, прекрасный вопрос. To realize and manifest the divine, Познать и проявить божественное. through the process of transformation of these instruments and our consciousness. Because without such a transformation, this manifestation is not possible. Посредством трансформации этих наших внешних инструментов и сознания, поскольку без этого изменения, без этой трансформации, вот, наши изменения здесь невозможны. The divine is the highest which all of us aspire for. Божественное – это то высочайшее, то наивысшее, к чему все мы стремимся на земле. He is our own highest, deepest and truest self. Он является высочайшим, глубочайшим и подлиннейшим, к чему мы стремимся, нашей высочайшей, глубочайшей, подлиннейшей цели. It is ignorance and unconsciousness that makes us feel that we are not that, but this struggling creature. Только наше неведение, неосознанность заставляют нас считать и приводит нас к тому, что мы думаем, что мы не являемся ним, а являемся вот этим невежественным, борющимся и страждущим созданием. The first need, therefore, is to realize the divine. Поэтому первая необходимость в нашей жизни – это познать Божественное. And having realized the divine, to express him in all our life and actions. А познав Божественное, выразить, проявить его во всех во всей нашей жизни и во всех наших действиях. This realization has three fundamental stages. И в этом постижении Божественного и божественной реализации есть три фундаментальных стадии.
we can realize the divine within us as our own true being, as our master, as our beloved, as our Lord. Познать Божественное внутри нас, как наше истинное Я, как нашего истинного возлюбленного и нашего истинного Господа. We can realize Him as the universal being who is the master of each and every plane of existence, and the whole cosmos is a movement within Him. Мы можем познать Его как владыку всего космического существования, в котором пребывает вся Вселенная, все планы бытия, и в котором все это направляется. We can realize Him as that which transcends both the individual and the universal, exceeds all formulas, forms, definitions, is and is not, ifs and buts, exceeds time, exceeds space, exceeds causality. Третье, мы можем познать Его трансцендентное начало, которое превосходит как индивидуальное, так и универсальное, космическое, и которое превыше любых форм, формулировок, превыше любых причинностей. It exceeds the is and the is not. Оно превосходит даже такие понятия, как есть и нет, есть и не есть. It exceeds time and timelessness. Превосходит как то, что существует, так и то, что не существует, превосходит и время, и вне времени. These three appear as three different types of divine realizations, but in the supramental truth, they all three are fused as one. Это три различных вида постижения, реализации Божественного, но в супраментальной истине они все становятся единым. Three poises of the one. Это в супраментальной истине они предстают только тремя состояниями единого. That is why Shri Aurobindo insists on the supramental change. Вот почему Шри Ауробиндо настаивает на супраментальном преобразовании. Because when we realize the divine through the mind, Потому что если мы постигаем, реализуем Божественное через разум, then we always create a division between the personal and the impersonal, the transcendent and the individual, and all these kinds of division between God and world. и тогда мы создаем всевозможные разделения между индивидуальным и безличным, между космическим и трансцендентным, между Богом и миром, и все возможные разделения подобного рода. But in the supramental truth, all these divisions cease. Но в супраментальной истине все подобные разделения исчезают. But the first task for us is to first need indispensable basis to realize the divine. Но первейшая необходимость для нас именно такова: постичь и реализовать Божественное. Can you tell me your opinion about practicing yoga and having baby for women especially? Practicing yoga And to having baby. having baby. Yes. How it's impact yoga or how it's impact development for women? Можете ли вы посоветовать, как женщинам практиковать йогу, когда у них есть ребенок? Or you're going to have, or do you should have, or you Или should когда not. она думает, нужно ли иметь ребенка, не нужно, как все это соотносится с йогой? There are two aspects of the question. Есть два аспекта этого вопроса. One is a more, if I may use the word, stricter approach. Один, я бы сказал, если так назвать, более строгий подход. So,
in that approach, any energy given to any other purposes but the transformation is a deviation from the goal. С этой точки зрения, любая энергия, которая отдается не на трансформацию, является отклонением от цели. So having a baby means lending the body to the purposes of the whole creation, and also a lot of time and energy gets absorbed. Если женщина собирается родить ребенка, это означает, что она предоставляет свое тело для целей прежнего мира, прежнего творения. И кроме того, это означает, что огромное время и энергия у нее будет потрачено на то, чтобы растить этого ребенка. But there is a wider view of the same thing. Но можно смотреть на ту же вещь в более широкой перспективе. And that is that much depends on the attitude. И с этой точки зрения все зависит, или, по крайней мере, очень многое от отношений к этому. And it is this that if the soul's aspiration is strong, it will go through everything and turn it into a means for progress. Если стремление души действительно сильно, то оно сохраняется и горит через все и во всем, и оно способно обратить все в средства для своего прогресса. There are beautiful examples of this in the Ashram history. Есть очень прекрасные примеры подобных вещей в истории Ашрама. At least 3 of the 8 Astakis of the mother, Astakis, the intimate friends, or in the language of yoga, the really close to mother. 3 of the 8 Astakis. Трое из 8 ближайших, тех, кто наиболее сильно был связан с матерью, Were married and had children. они были замужем, Women. и у них были дети. Equally, there are many who don't have a child, who are not married, but very, very far from any authentic change. А в то же время есть много тех, кто не женаты, или не замужем, не имеют детей, но у них нет никакой действительно связи с матерью и никакого реального изменения. Nalida himself was married with 4 children. Даже Налида, один из самых продвинутых, выдающихся садхаков Ашрама, он был женат, у него было 4 детей. So very difficult to make a generalization about it. Поэтому очень сложно делать какие-то общие заключения, выносить какие-то общие вердикты на эту тему. One has to see and feel inside. It's very difficult to make a generalization. Нужно только вглядеться в себя и почувствовать внутри себя. Since we mentioned Nalida, the mother spoke of Nalida that he is the one person who can achieve the supramental. Поскольку мы упомянули Налида, то мать сказала, что он единственный, кто может достичь супраментального. Можно к доктору Алокому записаться на консультацию, как к доктору? Начинаем всех лечить. Я просто говорю. Is it possible to sign for your individual consultation? No need to sign. You can always mail me, there is no problem. If you come to Poндичерри, just meet me. Maybe she is here. Here, because I can always talk, but the problem will be that
the time is too short, whether I can really do justice and generally. Здесь это довольно сложно, потому что очень ограниченное время, и я не уверен, что могу по-настоящему. То есть можно всегда подойти, поговорить, но то есть могу я как-то по-настоящему что-то, как-то серьезно этим заниматься, это вряд ли. А всегда можно написать по имейлу или в Пондичерри, если вы будете тоже встретиться там и уже более. Can take the mail. Anybody can take the mail from. Ritam has my email. Yoga has my email. So anyone can take the mail. Кто желает, могут мой имейл записать. Есть у Ритама имейл. Доктором, можно спросить, какова судьба магнитофонных записей агенды матери? What is the destiny of these recordings of the mother's aging? Destiny. What happened to them? What happened to them? Okay. Means how the whole thing. Что вы имеете в виду? Where? Где они сейчас? Где они сейчас, они были же у Сатпрема. They were with Satprem, where are they now? Oh, see, Satprem, they would be with Satprem, they were with Satprem, this I know. And he was in Mysore last. Последний, где он был, это Майсур, Гималай. So, but after his departure, I think they should be there. They should not have gone anywhere. После того, как он ушел из этого мира, скорее всего, они там же и находятся. I think some work is also going on because agenda is very poorly edited. It needs a re-editing. So some people, I believe, are working on it. Я думаю, что работа с этими записями продолжается, поскольку агенда в действительности очень плохо отредактирована и, конечно, необходима дополнительная редакция. И сейчас я полагаю, что есть люди, которые над этим работают. Есть попытки возврата ее в Ашраме. Are there any Ashram tries to get it back? Get them back? I wish, I hope they do, but as of now they have not. Agenda should be available, I feel that, but unfortunately it is not yet sold or prescribed officially by the ashram, though most older sadhaks have read it. But they are not trying as of now to procure it. But please get it. They are not trying to. Сейчас нет, Ашрам не пытается получить, и There are many other problems to handle. в Ашраме очень много других проблем, которые нужно решать, поэтому по поводу агенды, хотя Ашрам prescribed not to read. At one point of time, it was like that, and it is still not available in any of the ashram bookstores. Shabda does not have agenda. And it was once upon a time prescribed not to read it. В какой-то момент в Ашраме было, издано такое извещение для садхаков, когда и Ашрам просил садхаков Ашрама не читать агенду. И до сих пор в магазинах, ближе к магазинах Ашрама агенды нету. Even now in the ashram publications, if there is an article in Mother India, they will not quote from agenda. И до сих пор даже во всех публикациях Ашрама, в журналах, допустим, Ашрама, там никогда не цитируется агенда. It is unfortunate. И, к сожалению, это так. Доктором изучить, да? Но говорят, что все старые садхаки все равно все прочитали. All the sadhaks. The old sadhaks have read. Oh, every old sadhak has read. Most have in their houses. Большинство имеют агенду у себя дома.
they appreciate it also. И им понравилось. But officially, Но официально Ашрам не понравилось. Сатурн писал, что перед тем, как ему уехать из Ашрама, часть магнитофонных бесед была изъята Ашраму. Какова их судьба? Сатурн stated that just before he left the ashram, some parts of these records was taken away by the ashram. I really don't know. Maybe, possible. But Я на самом деле просто не знаю, возможно. because they did enter his house, as far as I know. Насколько я знаю, они действительно When he приходили в дом was, Сатурна. when he was away in Delhi, they had entered his house. So Когда он they уезжал в Дели, took some parts, possible. возможно, они I забрали really часть don't know. этих записей. Я просто на самом деле не знаю. But there are writings of Shri Aurobindo which are not yet published. There is a whole document where Shri Aurobindo has written about all the future of ashram, world, everything. And he had put not to be read by anyone. So once someone tried to read, because he was so curious, after one page he closed it completely. So this person, Jugalda was asked by another person. This is first hand recording, I am telling you, first hand things. So when he was asked by Jugalda that what is there in it? He said, even if you kill me, I am not going to spill a word. It is so powerful. В Ашраме есть еще бумаги, документы, записи Шри Ауробиндо, которые не опубликованы. Среди них есть один документ, в котором Шри Ауробиндо записал все, что будет происходить в будущем. И там написано, что это не должно быть никем прочитано. И один человек там в Ашраме все-таки начал читать этот документ, прочитал первую его страницу, закрыл и положил обратно. Nobody knows about those writings also. Did Shri Aurobindo himself wrote that nobody should read? Yes, yes. The same was regarding records of yoga, that not to be published, not to be read, but records of yoga they published. Then But what this, would he write it if nobody should read it? why Why he would write it on the paper if nobody should read it? well, he wrote because he saw and he expressed it. Oh, I see. But then, knowing fully well human nature, he didn't destroy, and Shri Aurobindo was like that, living in infinity. That okay, even if they read it, I will take care of it. So he was like that. I mean, he is like that. And so, I guess one of those things. Теперь, когда этого человека спросили, что же он там прочитал, он сказал, даже если вы меня убьете, я не скажу. И вот дневники йоги, которые были изданы, там тоже Шри Ауробиндо написал, что они не должны быть опубликованы, не должны читаться. Но все-таки вот сейчас их опубликовали. Люба спрашивает, зачем же он записал их тогда, вот эти записи будущего. There are many revelations of a personal nature which have not seen the light of the day, other than agenda. Алоком говорит, что Шри Ауробиндо это такая бесконечность, возможно, он просто увидел и записал это, возможно, он просто хотел как-то с юмором к этому относиться, что он знает человеческую природу, что даже если они это прочитают, то я об этом позабочусь. But nobody knows where they are. И Алоком говорит также, что существует вообще много всяких личного характера записей Шри Ауробиндо. Personal notes of mother to some sadhaks, for instance, there are many things which are, which would be with pranabdha, which mother has spoken of and written. He mentions about a diary, but these things will not come out. They are about the individual, about future things which he has seen. Champak Lalji, mother had told specifically that you will not speak, because many truths they knew about the sadhaks, about the world, about what is going to happen. И есть очень много всяких личных писем, там, переписки с садхаками, вот такие садхаки, которые там долгое время были в Ашраме, такие как Пранаб, да, допустим, или
Бахлалджи, очень, который был все время с матерью. Мать сказала ему, что ты никому ничего не будешь говорить, потому что они знали от матери очень много такого и о других садхаках, и о том, что будет происходить в мире, чего просто они не должны никому будут говорить. Есть всевозможные дневники, переписки с матерью и очень много того, чего нет в агенде. Но просто это все никогда, скорее всего, не будет опубликовано, поскольку это слишком такие личные или слишком сокровенные вещи. But this record of the future is certainly there because Jugalda had it for a long time and Rangada had asked him about it and I know him very well. So this is a very Но вот эта запись будущего мира, она точно существует, это просто его личный близкий друг общался непосредственно с человеком, который вот эту страницу читал. They are forcing everything, all the problems, difficulties, I am certain about it. And therefore they have worked it out. In the occult worlds, it will happen in its own course of time. They have foreseen everything, all the difficulties, problems that are going to come, and worked it out in the occult worlds. So in the course of time it will manifest. Но они, конечно же, провидели вот все эти трудности и вот вещи, которые будут происходить, и они совершили соответствующее то, что было нужно, работали в оккультных планах, и чтобы это все с этим взаимодействовать, и с течением времени, конечно, все это будет проявляться. А сколько страниц в документе? Большой документ? I didn't ask him. Я не спросил. But it's a thick record. I mean, it's not just 4 or 5 pages. It's a thick record. Но это большой, толстая тетрадь или что-то. Это не несколько страниц, не 4. I mean, it's not just like a few pages. It's like almost like a book. Даже через 300 лет. Как книга. Even after 300 years, it was not published. We're so curious, man. Yes, that is the pity. No, they will not publish that, I think, which is all right. Let it unfold, because the reason why Shri Aurobindo was not keen for revealing the future exactly, because the human mind will begin to play with it. That's why when he was asked to fix a date for the supramental, he would never say it. He would say, we will see it next birthday. So next birthday when he was asked, he would say, okay, next time. The next time when he is asked, he would say, did I say next birthday I will speak about it? Okay, we are a little closer. Because human mind begins to play and interfere with the Шри Ауробиндо избегал всячески говорить о таких вещах, поскольку человеческий ум наш начинает играть со всем этим. И когда его спрашивали, он обычно говорит, что на следующий день рождения я скажу об этом. Потом, когда приходил в следующий день рождения, он говорит, немного позже скажу. Потом, когда я ему напоминаю, он говорит, как я сказал, что на следующий день рождения скажу, мы немного ближе к этому. So when he was asked, why don't you speak out when you can see these things? He said that the moment I speak, the hostiles will attack it and all the human mind will begin to play. Когда Шри Ауробиндо спросили, почему, когда вы видите это, вы об этом не говорите, он сказал, что как только я об этом скажу, враждебные силы сразу же атакуют это то, что должно произойти, и вот в человеческом уме начнутся все вот эти игры там и все. Дополнительные помехи будут, да? Внушение. Additional obstacles. Yeah. I think it's better to live today and not in the future. Потому что лучше, наверное, жить сегодня, а не в будущем. Yes, we should be but certain about the future. Mother has said one thing very clearly, that regardless of anything, we must not vacillate even a little in the faith that what Shri Aurobindo has said, that will be done. So this part we should not vacillate. How, when, how many years, century, couple of centuries, that's all right. But it will be done. Мать сказала, что мы не должны
испытывать абсолютно ни малейших сомнений по поводу того, что вот то, что сказал Шри Ауробиндо, это осуществится. То есть то, что сколько там потребуется на это лет, там 100 лет, 200 лет, и как это произойдет, это уже на самом деле не имеет значения. Нужно просто четко совершенно знать, что это совершится. У меня вопрос, он, правда, не совсем мой. Меня просто такое поручение дали, просили задать вопрос доктору Алокому. Есть ли какие-то прямые цитаты, может быть, или высказывания матери, что она после ухода Шри Ауробиндо получала его указания вот с других тонких планов? Do you know any words of the mother that after Shri Aurobindo's passing away she would get his direct guidance from, suppose, his that he would tell her what to do? Mother has spoken of it in agenda. В агенде мать об этом говорила. But their consciousness was so identified that, guidance like that would not apply. But she has spoken in agenda. Many communications she received from Shri Aurobindo. For instance, Adventure of Consciousness, he tells Supreme that, he is behind it. He is telling me to tell you this. В действительности их сознание настолько едино, что нет необходимости в каком-то там таком водительстве, там, стольких планов или что-то. Но на самом деле в агенде там много раз мать говорит, что даже когда путешествие сознания Сапрем писал, что вот здесь вот у Шри Ауробиндо за этим стоит. Я сама помню, но меня просили спросить и переспросить, поэтому вот это я вначале сказала, поручение просто выполняю. Somebody asked her to ask about this. In fact, in 1969, I think it is April, darshan of the mother, actually a sadhika who is still alive. She saw not only mother but also Shri Aurobindo. Now, 69 Shri Aurobindo was physically not there. So when she wrote to the mother about it, she said, "Oh, you saw? Yes, he was present, immense and concrete." She has written about it also in one of the notes. Then later on, in the photograph that they have taken of the balcony darshan, actually one can see a silhouette of Shri Aurobindo. It's there. Recently they had published it also in one of the magazines. Otherwise it's available. If you dig out the old issues of Bulletin, you'll find that photograph. Darshan Day photograph. Действительно, в 1969 году, в апреле, вот на Даршан, 24 апреля, одна садхика, которая в Ашраме находится, еще до сих пор живет, она пришла на Даршан и увидела там мать и Шри Ауробиндо вместе. И она потом, хотя Шри Ауробиндо покинул тело в 50-м году, и она потом написала об этом матери, и мать ответила: "О, ты видела его, да, он действительно там присутствовал огромный и в очень конкретной форме". А потом есть еще фотография матери на балконе, когда она выходила на Даршан, и там на фотографии виден силуэт Шри Ауробиндо. Эта фотография даже публиковалась где-то в журналах, в бюллетене Центра физического воспитания Ашрама, можно ее найти. And there is a very interesting statement of hers, many statements. One is that she has said that Shri Aurobindo is constantly present in the subtle physical, and those who are sincere can meet him there. И она также, есть эта запись матери, когда она написала, что Шри Ауробиндо постоянно присутствует в тонком физическом, и те, кто действительно искренне могут увидеть его там. She also spoke of Shri Aurobindo's permanent home in the subtle physical. Она также говорила о том, что Шри Ауробиндо обрел в тонком физическом постоянную свою обитель. And there are experiences of sadhakas of having met Shri Aurobindo there. Есть опыты разных садхаков в Ашраме, которые действительно встретились со Шри Ауробиндо там.
говорили про 12 качеств матери, и такой был совет практически, что можно как бы каждый месяц брать и развивать какую-то работу с одним из качеств. И вот как бы, например, там с чистотой, с уравновешенностью более-менее понятно, как с ним работать. А вот как работать с устремлением? То есть помимо размышлений, концентрации, как это вот в жизни, на практике развивать? И тем более, если это отсутствует, как бы. Yesterday we spoke about 12 qualities of the Panchala as one is practice each month, concentrating on particular quality. And she says that she can understand it regarding purity, for example, but how to practice it regarding aspiration. When one doesn't have it. But she has aspiration. У вас же есть стремление? Ну, не настолько сильные, потому что какие-то вещи, радости мирской жизни, они все время уводят меня в сторону. А мне хочется вот как-то... So it's joys of worldly life is taking away. Yeah. And she wants to dedicate herself. This is also aspiration that sees that the joys of worldly life are taking me away. Вот это Most есть people как are раз not conscious стремление, of this. которое вам говорит, что эти мирские радости вас уводят. Because the psychic, Это оно и говорит. because the psychic is developed, it is able to see it. Поскольку психическое у вас развито, оно способно это видеть, иначе вы этого просто и не видели. So you can practice that how to increase my aspiration. 1 month can be dedicated only to that. И вы можете практиковать, как усилить мое стремление и месяц посвящать конкретно этому. To concentrate constantly here on that inner fire. Постоянно концентрироваться на этом внутреннем огне здесь. One thing we must avoid is too much, sometimes in sadhana, we begin to, when we begin to face the lower nature, we start sometimes condemning ourselves and finding fault with ourselves, criticizing ourselves, feeling we are unfit, feeling discouraged. Избегать одной вещи в садхане, это очень важно, что когда мы сталкиваемся с трудностями низшей природы в нас, мы начинаем проклинать себя, критиковать себя, винить себя во всем, считать, что мы такие порочные и так далее. So one must avoid getting caught up in that trap. Нужно избегать попадаться вот в эту ловушку. Instead, look always towards the grace, towards the delight, towards the light of the future. Вместо этого лучше всегда нужно смотреть на милость, обращаться к милости, обращать внимание на милость, на свет, на будущее. Remember that the mother loves you. Помните, мать любит вас. And she will pull you and all of us through everything. И она выведет нас из всего. Initially, everybody is divided between love for the world and love for the divine. Поначалу часто человек оказывается разделенным между любовью к миру и любовью к божественному. But slowly the divine makes sure that, okay, I am reminded of a story. The mother once said that one mistake you should not do in your life. Ну, постепенно божественное. Ну вот я вспоминаю такую историю. Однажды мать сказала, что в жизни своей вы должны избегать одной ошибки. Don't tell the divine that I am yours. Не говорите божественному, что я твой. He will take the decision very seriously, even if you forget about it, and then the whole world cannot keep you away. Потому что да, он-то эти ваши слова воспринимает очень всерьез. И если вы даже потом забудете об этом, то даже весь мир не сможет вас удержать от того, чтобы вы действительно стали его. After a while, all the nice sweets of the world will begin to taste like bitter gourd, Karela. А через какое-то время все эти сладости этого мира вдруг окажутся горькими, покажутся вам горькими. That is how he takes away the sting of the world from us. И вот таким образом, так он отделяет
от нас струны привязки этого мира. But then we should not complain and say, Grace, why are you doing this to me? Но тогда не нужно жаловаться и говорить, милость, почему же ты так поступаешь со мной? The same divine who gives us everything can also take everything because everything belongs to him. The world belongs to him. Тот же Божественный, который дает нам все, он же может все и взять, забрать, поскольку все принадлежит ему, весь мир принадлежит ему. It is he who has tied us to the world, and it is by his grace and his will that we are freed from it. В действительности именно он привязал нас к этому миру. И его же милостью мы освобождаемся от этих привязанностей. There is a line from Savitri, for some reason I am remembering it. Heaven's wiser love rejects the mortal's prayer. Есть такая строка в Савитри, вот сейчас вспомнилась. Более мудрая любовь небес отвергает молитвы смертных. И молитву смертных. Можно вопрос? Такой практический. Когда вот садхана на подъеме, и ты находишься в достаточно высоком состоянии, ты видишь определенные вещи, и что ты должен делать. Конкретные действия в этом мире, здесь и сейчас. Но потом, когда состояние сознания опускается, и ты уже не можешь так сконцентрироваться, войти в контакт, а действие нужно продолжать. То есть, я так понимаю, что нужно продолжать то, что ты увидел тогда. When you are in some uplifted stage of sadhana and you are in good condition and you can see things what to be done and how to be done, how they are to be done. But then that condition goes down and you may not see anymore how they to be done. Shall one continue to act according to what one saw at the higher stage of when one was in better Yes, because the consciousness is eclipsed at that time, so one should continue to act according to what one saw in the higher stages. Да, поскольку в эти моменты, когда вот состояние сознания снижено, оно не может воспринимать правильно, поэтому если в более высоком состоянии сознания что-то видели, то и